Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid bi ma'in wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa asrafi abbadik asadil arabi wal ajam wa imami thaibati wal haram wa tarjumani bilisanil kilam wa manba'ul ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zilu syarafai ya Rab zilu syarafai ya Rab zilu syarafai ya Rab ya Rabbi karama wa ta'zima wa rifata wa mahabata wa birra wa salima wa tabaraka wa ta'ala al-zawil al-faqri ali والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي كل شفاعته لكل حر من الأهوال مقتحمين مصطفى محمد سيد القوم والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الله يا صالح وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة بنية الشفاء والصحة والعافية والسلامة مع التوفيق والهداية وأن الله يرزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا فيه من غير تعب ولا نصب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقر المقدم محمد بن علي بالوي ثم إلى روح الشيخ قادر الجيلاني
وثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب إمام أبو الليث السمرقندي، ثم إلى روح إمام نووي البتاني، ثم إلى روح إمام السيوطي، وثم إلى روح أستاذ ابن عبد الرحمن بن هادي المسرح، ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين، ثم إلى روح محمد حبيب بن محمد الحميد، ثم إلى روح شوق النصار بن هادي إدريس، ثم إلى روح عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حاجي عبد الرشيد عبد الله الشافعي، وثم إلى أرض آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا جداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن له حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى روح Haji Marta bin Haji Sawi, ثم إلى روح Haji Sawi bin Haji Wasan, وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين، وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para hujjat, tokoh masyarakat, para orang tua bil khusus, orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Fauzi, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Ustadz Aris, Bapak Ustadz Yayat, Bapak Ustadz Namin Setiawan, Tua LMK 04, Bapak Dedi Mulyadi, Haji Abdul Aziz, Komandan Pembangunan, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Bakhtiar, Ustadz Agus, Bapak Haji Warsono, penguasa RT 011, Bapak Abdul Syakur, dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur. Ya, karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni sholat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha, barokah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala
wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa yuqalu afdalun nasi man kana fi khamsu khisalin awwaluha an yakuna ala ibadati rabbih muqbilan wasani an yakuna naf'uhu lil khalqi zahiran wasalis an yakuna an-nasu min syarrihi aminin warabi' an yakuna amma fi aidin nasi aisa wal khamis an yakuna lil mauti musta'iddan ila akhirih wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengambil dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarkandi. Beliau mengatakan, wa yuqalu afdalun nas, ada yang mengatakan. Di sini beliau tidak menjelaskan siapa yang berkata. Artinya ini bukan dari sumber baginda Muhammad SAW, dari ulama. Namun dari apa yang dirinci ini bersumber dari hadis Nabi dan juga ayat-ayat suci Al-Quran. Sehingga tercetuslah kalimat afdalun nas man kana fihi khamsu khisalin. Manusia yang paling utama itu memiliki 5 karakter, 5 sifat. Kalau ada dalam diri orang tersebut 5 karakter ini, 5 sifat ini, maka dia termasuk manusia yang paling utama. Yang jadi pertanyaannya, 5 karakter ini masuk nggak sama kita? Udah nggak aja, orang belum tahu tuh ya. Udah yakin aja kagak ada. Gitu. Harus yakin. Paling enggak salah satu ada. Kalau ada satu, yang 4 nanti kita penuhi. Karena memang dari 5 karakter ini agak sedikit kayaknya kita dapat. Gitu. Namun saya sampaikan buat motivasi bagi kita agar 5 karakter ini masuk dalam diri kita. Yang pertama, ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan. Manusia yang segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada satu kebaikan yang di situ ada ibadah, maka orang itu bersegera melakukan kebaikan. Makanya ayyakuna ala ibadati rabbih muqbilan, segera melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita udah tahu tujuan kita ada di dunia ini, tujuan penciptaan kita di dunia ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, segala aktivitas kita, baik yang sifatnya mahdhah maupun ghairu mahdhah, artinya sifatnya ibadah yang sudah ditentukan, seperti sholat, zakat, puasa, haji, itu ibadah mahdhah. Yang ghairu mahdhah apa? Macam-macam. Tadi pagi itu kerja bakti, itu ibadah ghairu mahdhah. Kalau diniatkan semata-mata niat karena Allah, maka itu jadi ibadah. Makanya segala aktivitas kita niatkan karena Allah, mulai dengan bismillah, maka itu akan menjadi ibadah. Sampai misalnya sekarang nih, kita ada di sini nih, di masjid ini sedang ngaji, itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Kalau niatnya ingin dipuji, kagak dapat. Gitu. Kalau niatnya cuma pengen makan, kagak dapat. Gitu. Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, kam min amalin yatasawwaru bi suri a'mali dunya wa yusiru bi husni niyyah min a'mal akhirah.
Berapa banyak amalan dunia yang diniatkan dengan baik karena Allah Subhanahu wa taala menjadi amalan akhirat. Apa saja amalan dunia? Contoh tadi, misalnya orang ini bagian-bagian air, itu kelihatan amalan dunia ya, benar ya? Nuang-nuang itu tuh amalan dunia. Kita kerja nyari rezeki, amalan apa? Amalan dunia. Berdagang, amalan dunia. Tapi kalau kita niatkan lillahi ta'ala untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menafkahi istri, membiayai pendidikan anak, maka itu jadi ibadah. Dan sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amal al-akhirah summa yusiru min a'mali dunya bi su'in niyah. Berapa banyak amalan akhirat itu jadi amalan dunia gara-gara niat yang salah, niat yang buruk. Orang datang ke masjid niatnya mau ngapain? Mau sholat, mau ibadah. Tapi kalau ada orang datang ke masjid pengen tukar sendal, pengen tukar sepatu, maka itu tidak jadi sebuah ibadah. Apalagi niatnya memata-matai, ini kapan nih Masjid Nurul Hidayah kosong? Itu kotak amal udah penuh tuh. Nah, atau mata-matai, ini kira-kira di belakang itu atau di depan Masjid Nurul Hidayah banyak motor, ada yang ngawasin apa kagak? Nah, kalau nggak ada ngawasin, kapan kira-kira bisa diambil tuh motor? Kan ada orang datang ke masjid niatnya macam-macam, benar? Nah, jadi tergantung niatnya. Nah, karena itulah perbaharui niat. Jangan sampai kita beribadah itu niatnya bukan karena Allah, maka itu tidak akan jadi ibadah. Dan perlu diingat bahwa untuk menjadi manusia utama adalah manusia yang segera untuk melakukan ibadah. Terutama ketika misalnya jam 11.43, jam 15:11, jam 18.01, jam 19.013, jam 4.04 itu bunyi azan. Begitu azan berkumandang, kita dengar, kemudian kita masih melakukan aktivitas, nggak segera melakukan ibadah, entah itu di musola, di masjid, di majelis talim atau di rumah, maka itu kita tidak termasuk afdhalun nas, seutama-utama manusia. Kecuali ketika azan itu berkumandang, kita sedang melakukan kegiatan yang memang nggak bisa ditinggal. Contohnya apa? Dokter lagi operasi, begitu azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata dokter, kita berhenti dulu operasi, kita dengerin azan dulu. Lah keburu mati bener. Atau kita berhenti operasi, ya kita ngapain dulu? Kita sholat jamaah dulu, ya keburu mati. Begitu juga orang mau melahirkan, Allahu Akbar, jangan tahan bu, kita dengerin azan dulu. Nah, keburu mati itu anak, juga keburu mati itu ibunya. Begitu juga kita jalan, naik motor, mau sholat berjamaah, terdengar keras dari Nurul Hidayah udah qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Di depan kita lihat ada yang jatuh, anak kecil kesenggol motor. Kira-kira mana yang didahulukan? Dahulukan tuh tolongin anak daripada datang ke masjid dulu. Karena ada yang lebih penting. Jadi niatkan semua aktivitas kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasani ayyakuna naqhu lil khalqi zahiran. Manusia ini
bermanfaat bagi manusia lain, dan manfaatnya jelas, zahiran, nyata. Makanya jadikan diri kita ini berada dimanapun, jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Saat ini kita jadi orang bermanfaat bagi orang lain di tempat ini. Jangan cuma manfaat, walaupun cuma dengerin. Kok begitu? Kalau saya ngomong ngajar nggak ada orang, lah nggak ada manfaatnya. Itu loh Mang Hasan. Iya, masing-masing punya peran. Saya baca kitab, ngerangin, yang lain dengerin. Kan ada manfaatnya, jelas manfaatnya. Dimanapun kita berada, jadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Jangan sampai nggak bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kepala keluarga bermanfaat bagi istri dan anak kita. Jadi anak bermanfaat bagi orang tua. Jadi bawahan bermanfaat bagi atasan. Jadi atasan bermanfaat bagi bawahan. Jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Karena memang perintah Allah itu cuma dua. Perintah Allah cuma dua. Di dalam kitab Masail Ibad disebutkan, fa inna jami'a awamirillahi tarju ila khoslatain. Semua perintah Allah itu kembalinya cuma dua. At-ta'zimu lillah wa syafaqatu lil khalqillah. Yang pertama mengagungkan Allah, bentuknya ibadah. Salat, zakat itu saum itu mengagungkan Allah. Haji juga mengagungkan Allah. Wa syafaqatu lil khalqillah, menyayangi sesama makhluk Allah, bermanfaat bagi makhluk Allah. Dan terkadang dari dua itu, at-ta'zimu lillah wa syafaqatu lil khalqillah, Allah banyak menilai itu dari wa syafaqatu lil khalqillah. Karena berapa banyak orang masuk surga cuman gara-gara nyayangin makhluk Allah yang lain. Seorang pelacur Allah maafkan, Allah ampunkan dosanya cuma gara-gara ngasih minum anjing. Ngasih minum anjing. Tuh. Ada ulama yang masuk surga cuma gara-gara apa? Membiarkan lalat itu nemprok di tintanya biar bisa menghirup tinta karena dia kehausan, kelaparan. Ada orang masuk surga cuma gara-gara apa? Nyelamatin kucing yang kedinginan, dia taruh diselipin di baju agar kucing atau anak kucing itu memperoleh kehangatan. Jadi terkadang nilai yang Allah nilai sama kita itu adalah sikap kita kepada sesama makhluk, entah itu manusia maupun binatang. Dan sebaliknya, banyak orang yang dihukum gara-gara nggak peduli sama makhluk. Misalnya ada monyet kan ya kera. Misalnya merusak tanaman kita tangkap, di situ kita bakar. Nyiksa nggak? Nyiksa. Dan ingetin juga bini kita, kalau beli ikan hidup itu jangan langsung digoreng. Matiin dulu. Dan juga kalau nyesek sisiknya tuh, pastikan bahwa dia sudah mati itu ikan. Kadang kan jarang begitu. Mau di pasar, mau apa, itu ikan masih hidup, seseknya digesek terus tuh. Ikannya kesakitan. Atau ikan masih ada napasnya, dimasukin bumbu langsung digoreng, terus ikan lele itu dipanggang panas-panas, matikan dulu baru dimasak. Begitu juga lagi korban, pastikan mati dulu baru diseset kulitnya, karena diseset kulit binatang masih hidup sakitnya luar biasa. Kalau nggak percaya coba aja pakai silet. Coba pakai silet. Gimana caranya? Seset nih kita kan sama makhluk itu. Selet, kita tarik gitu. Pasti sakit. Masih hidup. Bahkan yang sudah mati saja, dalam satu kitab disebutkan ada orang meninggal dunia kemudian dimandiin. Disebutkan jenazah itu teriak, pulang mandikan saya pelan-pelan.
masih terasa sakitnya, suruh mandiin pelan-pelan, nyiraminnya pelan-pelan. Makanya orang yang mandiin mayit itu ngusapnya lembut, neken perutnya juga lembut, nggak kasar, gosoknya lembut, gitu. Kenapa? Ada kisahnya seperti itu, bahwa orang yang meninggal pun masih merasakan sakitnya. Sakit apa? Sakaratul maut. Oleh karena itulah, jadikan diri kita ini bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kehadiran kita ini sia-sia. Dimanapun kita berada, jadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga, kayaknya dua ini udah masuk pengasan ya? Masuk ya? Iya. Udah dua udah masuk tuh. Tadi pesimis nggak masuk. Yang dua, satu, walaupun Bang Hasan kerjanya di Ragunan, tukang potret, begitu azan berhenti motretnya. Iya. Habis berhenti azan, selesai potret lagi. Ya. Wasalis yang ketiga, ayyakunan nasu min syarrihi aminin. Orang selamat dari kejahatan dia. Kehadiran kita tidak membuat buruk orang lain, tidak menjahati orang lain itu selamat dari kejahatan kita. Makanya disebutkan dalam satu hadis, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang bisa selamat dari gangguan lidah dan tangannya, dari gangguan celaan lisannya, dari gangguan tangannya. Makanya jadi orang muslim yang baik, pelihara lidahnya, jangan mencela orang, jangan mencaci maki orang, jangan merendahkan orang, jangan menghina orang. Begitu juga tangan kita, jangan menyakiti orang. Walaupun kita punya kedudukan tinggi, jangan suka mencela orang yang punya kedudukan rendah. Termasuk dengan pembantu misalnya. Kita di rumah punya pembantu. Kalau nyuruh pembantu, biasakan dengan kalimat tolong, Mbak, tolong ambilkan saya gelas. Mbak, tolong ambilkan saya ini. Mbak, tolong disapu. Kita menghargai, jangan sampai, Mbak, bersihin tuh. Gua udah gaji. Dibentak-bentak tuh pembantu. Ya. Dan kalau pembantu gak ada, kita repot juga. Bener. Apalagi lagi Idul Fitri, pembantu pulang semua, nyuci sendiri, ngapain sendiri, susah kan? Susah. Makanya sama pembantu rumah tangga itu biasakan dengan menggunakan kalimat tolong, jangan sampai mencaci. Kemarin baru viral tuh, saya baru dikasih tahu, lagi viral, ada seorang ulama. Nggak usah nyebutin namanya, nggak usah disebut namanya, gitu kan? Ya, nggak usah disebutin namanya, gitu kan? Ada pedagang asongan yang kemudian dia sedang usaha, dan usaha yang dilakukan itu halal luar biasa. Bahkan Nabi memujinya, bahwa banyak orang yang Allah cintai, yang Allah sukai ketika dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan orang tuanya, orang kebutuhan anak istrinya. Dia dagang. Yang didagangkan itu air minum, dan itu halal. Ya. Alhamdulillah ya, itu. Karena itulah jangan pernah menghina orang. Ya, termasuk kalau ada misalnya yang pakaian oranye itu apa? PPSU yang bersihin tuh, yang itu kita lihat kerjaannya kotor tapi mulia, dia membersihkan. An-nazafatu minal iman. Bahkan pernah ada hadis Nabi Muhammad SAW diceritakan, pernah suatu hari Rasulullah SAW ke masjid, dan di masjid itu dia cari orang, kagak ketemu, orang ini mana? Ternyata dia ada kasih tahu orang itu telah meninggal dari Rasulullah. Di mana makamnya?
Kemudian bisa tahu itu makannya di situ, disamperin. Ya, ketika sudah sampai di makam ditanya, apa yang kau rasakan di kuburan? Rasulullah bisa nanya. Kalau kita coba datang ke situ, gitu, nanya kalau bisa, gitu. Apalagi assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam ya ahlal dunia, kabur. Untung kita memberi salam nggak ada yang jawab, kalau yang jawab kabur itu. Begitu ditanya apa yang kau rasakan, aku mendapatkan nikmat kubur. Akibat apa kamu mendapatkan nikmat kubur? Karena bersih-bersih masjid, bersih-bersih tempat ibadah. Tuh. Makanya orang-orang yang bekerja sebagai marbot jangan dihina. Gitu. Kenapa? Itu pekerjaan mulia. Gitu. Pekerjaan mulia. Kenapa? Ini kita bisa begini nih. Apa namanya? Karpetnya bersih karena kerjaan dia. Ya enggak? Kita bisa ngaji begini disediain minum kerjaan siapa? Kerjaan marbot. Gitu. Kita tahu waktu azan Allahu Akbar kerjaan siapa? Marbot. Gitu. Tuh. Makanya walaupun kerjanya seperti itu, nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang kita mengecilin gitu. Terkadang gitu. Sama juga PPSU. Dan jangan dibilang PPSU itu rendah. Di PPSU itu di kelurahan ada seorang ustadz, Ustadz Ahmad Azam, masalah ya. Ya, ngajinya bagus, suaranya bagus, imam, gitu. Nah, karena itu jangan merendahkan. Bisa jadi PPSU ada yang dari pesantren, termasuk juga pedagang-pedagang asongan. Jangan dibilang mampir ke masjid biasa aja. Karena ada pernah tuh mampir ke masjid nggak ada yang azan, dia yang azan, suaranya bagus. Ditanya dari mana? Dari desa. Suaranya bagus. Saya dulu pernah nyantren. Berapa tahun? 6 tahun. Berarti 6 tahun dari SMP sampai aliyah. Itu udah pasti bisa baca kitab itu terkadang. Makanya jangan ngeremehin, ya. Sama di sini. Saya yakin banyak yang pintar. Nah, cuman belum dikasih kesempatan. Gitu. Kayak Bang Hasan, kalau kita kasih kesempatan udah bisa, gitu kan? Ya. Dalam hadis yang lain baginda Muhammad SAW bersabda, al-mu'min man amanatan nasi ala dimai mu'amalihim. Manusia yang dikatakan mukmin yang sempurna itu adalah manusia yang bisa selamat, orang lain itu selamat apanya? Dimaihim, darahnya selamat, wa amwalihim, hartanya juga selamat. Itu orang mukmin yang baik. Kalau ada orang mukmin yang ngambil hak orang lain, yang mencelakakan orang lain, imannya belum sempurna. Nah, ini yang pertama tadi, bersegeralah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga, jangan sampai orang itu tidak aman dari mulut dan lidah kita, dari kejahatan kita. Jadikan orang lain itu aman dari kejahatan kita. Itu. Karena saya pernah ngerasain beberapa kali, saya cerita, saya kasih tahu. Ada orang yang ibadahnya rajin, sholatnya rajin, jamaah terus. Tapi tetangganya itu selalu dimusuhi. Orang lain takut sama dia. Kalau ketemu dia takut, bener. Kenapa? Tangannya usil, menggampar aja, mukul aja. Dan yang dipukul nggak tanggung-tanggung, mau anak dewasa, anak kecil. Begitu dia meninggal, orang nggak ngucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang diucapin adalah alhamdulillah. Alhamdulillah. Makanya hubungan kita dengan Allah harus baik, hubungan dengan orang lain juga harus baik. Ya, adik kuliah subuh, Kiai Hasanuddin ngasih tahu, dengan tetangga harus baik, dengan orang lain harus baik,
Ya, jangan sampai ibadah kita rajin, hubungan kita vertikal kita dengan Allah luar biasa, tahajud kita rajin, baca Quran sehari sejuz, sedekahnya rajin, sama tetangga gontok-gontokan mulu. Nah, jangan sampai ya. Yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nasi aisan. Nggak peduli dengan orang lain yang punya harta. Nggak merasa iri dengan orang lain yang punya kelebihan. Nggak kepengen seperti orang lain yang punya kelebihan. Masa bodoh aja. Si Ano punya motor baru. Bodoh amat, biarin aja. Nggak pengen deh, gitu kan. Si Ano beli mobil baru Pajero. Biarin aja. Nggak iri, nggak pengen. Pokoknya masa buruk dengan kenikmatan orang lain. Nggak mikirin kenikmatan orang lain. Dan dia nggak mau mengambil sesuatu yang orang lain punya. Artinya jangan iri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Jangan engkau iri hati kepada manusia yang diberikan keutamaan oleh Allah. Pada sebagian yang lain Allah kasih itu harta yang banyak, sementara B tidak. B nggak usah iri dengan masing-masing punya. Tinggal bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kita terkadang begitu. Yang punya, yang ada sama kita nggak kita syukuri. Yang belum ada pengen kita miliki. Makanya syukuri yang kita ada. Nggak perlu kita mau atau kepengen yang orang lain punya. Yang kita aja yang punya. Kita cuma punya motor atuh, alhamdulillah. Karena banyak orang yang punya motor, cuma punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah. Kan banyak orang yang cuma bisa jalan. Yang jalan alhamdulillah. Karena masih bisa jalan, banyak orang yang kursi roda. Yang kursi roda alhamdulillah. Masih apa? Bisa punya kursi roda. Ada orang yang berbaring di tempat itu nggak bisa ngapa-ngapain. Yang nggak bisa ngapa-ngapain alhamdulillah. Kenapa masih bisa hidup? Banyak orang yang udah mati. Kalau kita begitu udah aman. Aman nggak? Aman. Tuh, dari 4 itu udah masuk semua Bang Hasan. Alhamdulillah 4, tinggal 1 lagi nih. 1 masuk udah jadi manusia yang utama. Ya. Yang pertama segera beribadah, 2 bermanfaat, 3 nggak nyakitin orang, 4 nggak siri sama orang lain. Yang kelima, ayyakuna lil mauti musta'iddan. Orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Jadi kalau orang sudah mempersiapkan diri dari kematian, maka dia termasuk orang yang paling utama. Bagaimana taunya orang itu mempersiapkan diri kepada kematian? Dia selalu mengerjakan kebaikan. Dia tahu suatu saat dia bakal pulang. Suatu saat dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dia mempersiapkan diri, memperbanyak diri dengan amal soleh. Jangan sampai ketika Allah panggil, amal yang kita bawa itu sedikit. Jangan sampai kita nggak punya amal soleh ketika berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi Muhammad SAW mengatakan, aksiru zikra hadhil lazat, yakni maut. Perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Orang yang ingat mati, dia akan selalu mengerjakan kebaikan dan berusaha diri untuk meninggalkan keburukan. Begitu kita datang, ada perlombaan mancing bayar 200.000, kita bayar set begitu gini. Aduh, kalau gue mati gimana nih? Kagak jadi. Kenapa? Ini termasuk haram nih, termasuk perbuatan judi nih. Nggak jadi dah. Tuh. Begitu kita main HP, set, ada judi online, yang marah gitu kan? Kita ikut, wah ini kalau gue lagi main judi di sini gue mati gimana? Kagak jadi, alhamdulillah. Ingat mati. Dan kata Nabi, orang yang paling beruntung, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat mati. Dengan mengingat mati kita persiapkan kematian kita dengan kematian yang indah.
Terkadang kita merencanakan kehidupan yang indah. Benar nggak? Kita merencanakan kehidupan yang indah. Coba sekali-sekali merencanakan kematian yang indah. Bagaimana merencanakan kematian yang indah? Lakukan perbuatan-perbuatan baik dan biasakan diri berada di tempat-tempat baik. Sehingga kalau kita mati, meninggal dunia, lagi di majlis taklim, lagi di masjid, lagi di rumah sakit. Jangan sampai mati di tempat pelacuran, mati lagi negak botol, mati meninggal dunia sedang melakukan maksiat. Nah, itu bahaya tuh, ya. Dan kata Nabi Muhammad SAW, mautul fajaati rahatul mukminin. Kalau ada orang mukmin mati mendadak, itu merupakan kenikmatan bagi orang mukmin. Itu. Entar malam misalnya tidur, nggak bangun-bangun. Waktu subuh nggak bangun. Itu kenikmatan bagi orang mukmin. Ada yang mau? Nggak ada yang mau. Walaupun nikmatnya nggak. Iya. Walaupun nikmat nggak ada yang mau, gitu kan. Kalau ditanya mau masuk surga, mau. Siapa yang mau mati? Nggak ada, gitu. Karena merasa masih enak, gitu kan. Masih enak menikmati kehidupan. Jadi ada 5 untuk jadi orang yang utama. Punya 5 karakter. Yang pertama tadi, segera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi orang yang bermanfaat. Yang ketiga, orang lain aman dari gangguan lidah kita, dari gangguan tangan kita. Yang keempat, nggak peduli dengan apa yang dimiliki orang lain, nggak punya iri hati sama orang lain. Biarin aja orang lain kaya, kita kaya juga, nggak apa-apa, ya nggak? Itu. Biarin aja orang lain punya mobil Pajero, kita punya Innova, udah cukup nggak? Cukup, ya nggak? Yang kelima, mempersiapkan diri menghadapi kematian. Kaya itu sesuatu yang tidak pasti. Bahagia dunia sesuatu yang nggak pasti. Mati itu pasti. Kenapa dengan sesuatu yang pasti kita masih santai? Kalau orang ingat mati, itu segan melakukan maksiat. Ibadahnya, waduh, luar biasa udah, ya. Apalagi anak muda kalau nggak ingat mati, udah. Yang ingat mati kebanyakan orang tua. Ada juga orang tua nggak ingat mati, gitu kan? Udah 80 tahun, 70 tahun, nggak mau datang ke masjid, gitu kan? Masih mikirin janda juga. Udah, gitu kan? Nggak usah pikirin lagi, gitu kan? Kalau Tommy masih pantes, gitu, ya. Tinggal hubungin tuh, ketua LMK tuh, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama buat diri saya dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali karimih wa ala alihi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa summa fahman. Allahumma bina bil ilmi wa zainna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma hdia bihudak wa ja'alna mimman yushabihu fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa aswak wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu qabul.